in respiration and circulation, our next point is a respiratory system in man or in human. Respiratory system in human किंवा human respiratory system. The respiration is defined the gaseous exchange or intake of oxygen, that is O2, from the atmospheric air and release of carbon dioxide, that is CO2 produced by the cell is called as a respiration. So it is a gaseous exchange, that means it intake of oxygen from the atmospheric air and release of CO2 by the cell is called as a respiration. This respiration is responsible for the exchange of gases, that is oxygen and the carbon dioxide between the atmospheric air, blood and tissue cell. It is the responsible for exchange of gases between the atmospheric air, blood and the tissue cell. In addition to function of the gaseous exchange, it also maintain the pH of blood, म्हणजे ब्लडचं pH सुद्धा काय करते, रेस्पिरेटरी मेंटेन करते. त्यासोबतच ती काय करते पुन्हा, इट ऑल्सो रेग्युलेट द कंट्रोल ऑफ सेन्सरी आर रिसेप्टर्स फॉर द सेन्स ऑफ स्मेल. मग सेन्स ऑफ स्मेल करण्याकरता जे रिसेप्टर असतात त्याला सुद्धा ती काय करते, कंट्रोल करते किंवा रेग्युलेट करते. इट ऑल्सो फिल्टर द इन्स्पायर्ड एअर, म्हणजे हवा आपण आत घेत असतो तिला ती काय करते, रेस्पिरेटरी सिस्टम फिल्टर करते. Produce vocal sounds and excrete small amount of heat and water. So these are the function of the respiratory system. The human respiratory system is divided into two parts, that is upper respiratory part and lower respiratory part. दोन भागामध्ये विभागणी होत असते ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टमची. पहिला पडतो अप्पर रिस्पिरेटरी पार्ट and सेकंड आहे लोअर रिस्पिरेटरी पार्ट. Upper respiratory part contains nose and pharynx, that is called as the throat, and lower respiratory part contains, that is larynx, trachea, bronchi and lungs. So this larynx, trachea, bronchi and lungs are the part of the lower respiratory system or lower respiratory part, whereas the nose and pharynx are the part of the upper respiratory part. We are going to see the first part, that is called the nose. Nose is the visible part. Nose is the visible part of the respiratory system, and it can be divided into two parts: external part or portion and internal portion. And the external portion. The external nose is visible portion and it has a slit-like opening. The external portion is the visible part and it has a slit-like opening. That slit-like opening is called as the nostrils. So there are the pair of nostrils are present, one on right side and one on the left side of the nose. Now the internal part has a internal part of the nose is a large cavity called as a nasal cavity. As internal part मध्ये काय असतं, nostril पासून एक large cavity निघते, त्याला म्हणायचं nasal cavity. This nasal cavity divided into two parts, two chambers, that is right chamber and the left chamber. Right chamber and left chamber by the methanoid bone. मिथेनॉइड बोनमुळे काय होतं, नाकाचे दोन भाग पडतात, एक राईट नोज आणि लेफ्ट नोज, म्हणजे जे छिद्र दिसतात आपल्याला दोन छिद्र दिसतात, एक राईट साईडला एक लेफ्ट साईडला. कशामुळं, या मिथेनॉइड बोनमुळं. दिस nasal cavity divided into three parts. First part is called the vestibule, second part is called as the respiratory part, and third part is called as the receptor or sensory part. So first part is called the vestibule part. या पहिला पार्ट जो त्याला vestibule part असं म्हणतात. तर it has small hair. यामध्ये काय असतात, स्मॉल हेअर असतात. and this hair
फिल्टर द एअर, आपण जी हवा घेत असतो त्याला ती काय करते, फिल्टर करते. म्हणजे जे काही डस्ट पार्टिकल येतील त्या पार्टिकलला आत जाऊ देत नाही. त्यामुळे ती काय करते, व्हेस्टिबलचं काम काय, इट फिल्टर द एअर आर द ॲटमॉस्फिरिक एअर. आपण जी हवा घेतो तिला ती काय करते, फिल्टर करते. सेन्सरी पार्ट वार्म दिस एअर, जी आपण हवा घेत असतो तिला ती वार्म आणि मॉइस्ट करण्याचं काम कोण करतं, ही सेन्सरी पार्ट रिसेप्टर पार्ट करतो. रिसेप्टर पार्ट वार्म दॅट एअर विच आर इनटेक आर इनहेलेशन बाय दिस व्हेस्टिबल जी हवा आत घेतली, नॉस्ट्रिलनं जी हवा आत घेतली त्या हवेला वार्म करण्याचं काम आणि मॉइस्ट करण्याचं काम कोण करतं, रिस्पिरेटरी पार्ट करतो. आणि सेन्सरी पार्ट काय करतं, इट डिटेक्ट द सेन्स ऑफ स्मेल. इट डिटेक्ट द सेन्स ऑफ स्मेल बिकॉज हिअर द सेन्सरी ग्लँड्स आर प्रेझेंट. या ठिकाणी सेन्सरी ग्लँड्स प्रेझेंट असतात आणि त्या सेन्सरी ग्लँड्स काय करतात, ज्या सेन्स आहे हवेमध्ये, ज्या सेन्स आहे त्या सेन्स ऑफ स्मेल आहे त्याला ते काय करतात, डिटेक्ट करतात. These are called as a nose. Now second part is called the pharynx. The nasal cavity open into ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर दॅट इज कॉल्ड द फॅरिंग्स. एक नॅझल कॅव्हिटी असते ती कुठे ओपन होते, एक ट्यूब लाईक कॅव्हिटीमध्ये ओपन होतं त्याला आपण म्हणतो फॅरिंग्स. दिस फॅरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रोट, याला आपण थ्रोट सुद्धा म्हणतो. सो फॅरिंग इज अ मस्क्युलर ट्यूब. फॅरिंग कशी आहे, मस्क्युलर ट्यूब आहे आणि दिस मस्क्युलर ट्यूब लाइन्ड बाय द म्युकस मेम्ब्रेन. ही मस्क्युलर ट्यूब आहे ती कशाने लाइन्ड आहे, म्युकस मेम्ब्रेननं लाइन्ड आहे. दिस pharynx is divided into three parts. The first part is called the nasopharynx. तीन भागामध्ये विभागून असते. पहिला पार्ट जो असतो त्याला म्हणतात nasopharynx. सेकंड पार्ट जो असतो त्याला म्हणतात ओरोफॅरिंक्स आणि थर्ड पार्ट जो असतो त्याला म्हणतात लॅरिंगोफॅरिंक्स. So this pharynx is divided into three parts. First part is called the nasopharynx, second part is called the oropharynx and third part is called the laryngopharynx. This nasal cavity open into this oropharynx. Nasal cavity open into this nasopharynx. Nasal cavity opens into nasopharynx. The pharynx has a set of lymphoid bone. Pharynx has a set of lymphoid bone. या फॅरिंग्समध्ये काय असतात, एक लिम्फॉइड बोनचा सेट असतो त्याला आपण टॉन्सिल असं म्हणतो. विच इज मेड, दिस टॉन्सिल इज मेड ऑफ द लिम्फॅटिक बोन. ह्या कशाने, लिम्फॅटिक टिश्यू ह्या कशाने बनले असतात, लिम्फॅटिक टिश्यूने बनले असतात. दिस टॉन्सिल किल्स, टॉन्सिलचं काय काम असतं, टॉन्सिल किल्स द बॅक्टेरिया विच आर प्रेझेंट इन द म्युकसमध्ये ज्या किंवा म्युकसनं ज्या बॅक्टेरिया ट्रॅप केले असेल त्या बॅक्टेरियाला किल करण्याचं काम कोण करतं, हा टॉन्सिल करतो. आता बॅक्टेरिया कुठं आल्या, हवेमधून आपण बघितलं फिल्टर झाल्या, पण काही सूक्ष्म असतात की त्यामधून सुद्धा येत असतात. किंवा आपण जेवण खातो, जेव्हा आपण जेवण करतो त्या जेवणामधून सुद्धा आपल्याला नंबर ऑफ बॅक्टेरिया बाहेर येतात, त्या आपल्या आतमध्ये येतात. मग त्या बॅक्टेरियाला किल करण्याचं काम कोण करतं, हा टॉन्सिल करतो. अँड दिस फॅरिंक्स इज द कॉमन पॅसेज फॉर बोथ फूड अँड एअर. फॅरिंक्स इज द पॅसेज फॉर बोथ फूड अँड एअर, म्हणजे हवा आणि अन्न जे आहे त्या दोन्हीचं मेन पॅसेज कोण आहे, दॅट इज कॉल्ड द फॅरिंक्स. हा फॅरिंक्स आहे. फॅरिंक्स नंतर थर्ड पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड द लॅरिंक्स. हा त्याच्यानंतर एक पार्ट असतो त्याला म्हणतात लॅरिंक्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हॉइस. त्या लॅरिंक्सला म्हणायचं व्हॉइस बॉक्स. लॅरिंक्स इज कॉल्ड एज अ व्हॉइस बॉक्स अँड दिस लॅरिंक्स कनेक्ट्स दिस फॅरिंक्स विथ द ट्रकिया. आता फॅरिंक्स नंतर नेक्स्ट पार्ट आहे लॅरिंक्स. लॅरिंक्स इज द प्रेझेंट मीन बिटवीन द फॅरिंक्स अँड द ट्रकिया. फॅरिंक्स अँड ट्रकियाच्या मधला जो पार्ट त्याला म्हणायचं लॅरिंक्स किंवा इट इज कॉल्ड एज अ व्हॉइस बॉक्स. म्हणजे आवाज आपण जे आवाज आपण शरीरामध्ये आवाज तयार होतो किंवा आपण जे आवाज तयार करतो ते आवाज कुठे तयार होतं, लॅरिंग तयार होतं. लॅरिंग कंटेन्स द व्होकल कॉर्ड. लॅरिंगमध्ये काय असतात, व्होकल कॉर्ड असतात आणि व्होकल कॉर्ड्स काय करतात, साऊंड प्रोड्यूस करतात. इट इज हॅलो ट्यूबुलर आहे. लॅरिंग कसं आहे, हॅलो आहे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आहे. इंटरनेट लाइनड बाय पेअर ऑफ होल्स कॉल्ड एज अ इलॅस्टिक व्होकल कार्ड. याच्या आतमध्ये काय असतात, इलॅस्टिक व्होकल कार्ड असतात. व्हॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय पॅसेज ऑफ एअर बिटवीन व्होकल कॉर्ड्स अँड द मॉड्युलेशन्स ऑफ द टंग. म्हणजे आपण जशी जी बोलली तशी ती काय होते, हवेचं सुद्धा त्यामध्ये भरले जाते त्या व्होकल कार्ड्समध्ये आणि आपण आवाज तयार करतो किंवा आपण बोलू शकतो. द लॅरिंग्स ओपन्स इन टू लॅरिंगोफॅरिंग्स थ्रू द स्लिट लाईक ओपनिंग. आता लॅरिंग्स या ट्रकियामध्ये ओपन होण्याच्या अगोदर कशामध्ये ओपन होत असते, याच्या लॅरिंगोफॅरिंक्समध्ये ओपन होत असते. कशाच्या माध्यमानं, त्या स्मॉल एक स्लिट असते त्याला म्हणायचं ग्लॉटिस.
त्याला काय म्हणतात, ग्लॉटिस असं म्हणतात. आणि दिस ग्लॉटिस दिस एअर फ्रॉम द फॅरिंग्स एंटर्स इन टू लॅरिंग्स बाय दिस ग्लॉटिस. म्हणजे या लॅरिंग्समध्ये जी हवा जात असते ती कुणाच्या माध्यमातून जात असते, फॅरिंग्समधनं या ग्लॉटिसमध्ये येते आणि ग्लॉटिसमधून मग कुठे जाते, या लॅरिंग्समध्ये जात असते. दिस ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय द फ्लिप लाईक स्ट्रक्चर. आता ही लॅरिंग जी आहे, लॅरिंग कशाने गार्डेड आहे, पुन्हा या लॅरिंगच्या भोवती एक फ्लिप लाईक स्ट्रक्चर असतो, त्याला आपण म्हणतो इपिग्लॉटिस. त्याला आपण काय म्हणतो, इपिग्लॉटिस. इपिग्लॉटिस काय करतो, इट प्रिव्हेंट द एंटरिंग ऑफ फूड इन टू द ट्रकियामध्ये किंवा रिस्पिरेटरी ट्रॅक्टमध्ये जे फूड असतं त्या फूडला प्रिव्हेंट करण्याचं काम, किंवा त्याला फूडला त्या रिस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये न जाण्याचं काम, किंवा ट्रॅक